مع من يصيج يرجع إلى بلدة ربي وفايز ومستار بكبر غنى مستفيد في الدار هذه وفي البرزخ وفي يوم يهشر في صف سيد العبيد طه الرسول الحبيب المصطفى صفوة مدار هو سيد يا خير سيد كل من معه سيد الرسل الحبيب المنور ينال كل ما يريد يا سيدي يا رسول الله يا الغوث الأكبر اشكاك بقلبي يزيد عود ليالي صفانا ينطفي وكد الحار يزول ما هو شديد يا سادتي يا أهل طيبة ولا بشر وكدار صفوة خيار العبيد بحقكم يذهب الله منا ضيق والشر ولا هبات الوقيد لكم وجهه على المولى بلا حد يصار خصصتم بالمزيد كل من دخل في حماكم لو كسى أخبر دبار تغصونه أخضر جديد والعلم والحلم يا صلوا وقلبه ينور لو كان حتى بليد يعلى ويظهر في الأكوان فضل ويشهر ومن لظاها بعيد يعصى المراد في الدارين بالخير يظفر من كربه يستفيد الحمد لله يوم أقبل براسي والأدبار طه الرسول الحميد الحمد لله يوم أقبل براسه والأدبار طه الرسول الحميد بارز لنا وجمال نور على الكون أزهار قبلت رأسه وليد مسمر وكا والنبي حاضره يا خير مسمار بمثله الله يعيد
مسمر وكا والنبي حاضر يا خير مسمار بمثل الله يعيد مسمر وكا والنبي حاضر يا خير مسمار بمثل الله يعيد بدنا معه في صفا حتى بدا الفجر وزهار فزنا بكل ما نريد صلاة تغشاها ما حجي يلبي وكبار في كل لحظة تزيد وآل وصحبه وخو سيدي علي الحبر حيدار لو قادر رافع بعيد فضل ربه على أهل الكون في البحر والبار خصوا بهذا المجيد له يد ما مثلها لشالة سيف الأتبار ضربا بها ما تزيد يهلك بها من ضريب منها مع ضرب يدمار ذي إيد يا خير إيد قد شاك مرحب بها وقلع بها باب خيبر سدة صب من حديد رمى بها خلف جيش المصطفى أحمد وكبار وأهل خيبر شريد إن عان حدب يشيل مشال والده يقدر ما جاب ذا من بعيد كل من مشى في طريق جاد بصدق ينصار لهلان ما هو شديد كل من مشى في طريق جاد بصدق ينصار لهلان ما هو شديد في الصدق حكمة إذا أخلصت تددو وتزهر تفعل بها ما تريد يا رب عود لنا تقبيل يد الغدا نفار أوداد جمّ معيد يا رب عود لنا تقبيل يد الغدا نفار أوداد جميع معيد يا رب عود لنا تقبيل يد غدا نفار أوداد جميع معين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بالمواهب عبد الله بن أحمد بن علي بحماد الشعراني في كتاب لواكن الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية نفعنا الله به وبعلومه
وبعلومكم وعلم سير الصالحين في الدارين آمين إلى أن قرض الله عنكم. أخذ عن العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع صوم رمضان بصوم 6 أيام من شوال تطهيرا لما عساه تدنس من غفلات يوم العيد بأكل الشهوات التي كانت النفس محبوسة عن تناولها مدة صوم رمضان، فربما أقبلت النفس بهمتها على أكل الشهوات في يوم العيد وحصل لها فيه من الغفلة والحجاب أكثر مما كان يحصل لها لو تعاطت جميع الشهوات التي تركتها في رمضان. فكانت هذه الستة كأنها جوابر لما نقص من الآداب والخلل في صومنا لفرض رمضان كالسنن التابعة للفرائض أو كسجود السهو. ومن هنا قال سيدي على الخواص ينبغي الحضور والأدب في صوم هذه 6 أيام كما في رمضان، بل أشد لأنها جوابر، وإذا حصل النقص في الجوابر لم يحصل بها المقصود فيتسلسل الأمر فيحتاج كل جابر إلى جابر. قال ونذير ذلك تخصيص الشارع الجبر لخلال الصلاة بسجود دون القيام والركوع وغيرهما، لما ورد أنها حالة أقرب ما يكون العبد فيها مع ربه عز وجل، فلا يقدر إبليس يدخل لقلب العبد فيها حتى يوسوس له، ولو جعل الجابر غير السجود لربما كان يوسوس للعبد فيه فيحتاج الجابر لجابر آخر. وإنما استحب بعض العلماء صومها متوالية غير متفرقة في شهر، لأن التوالي أقرب في جلاء الباطن من المتفرق، ولذلك سن الأشياخ الخلوة على التوالي في من 3 أيام إلى 40 يوما إلى أكثر من ذلك حسب القسمة الإلهية لتتوالي جمعية قلوبهم بالحق تعالى، كما يشهد ذلك حديث البخاري وغيره في تحنثه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة بغير حراء. ومن هنا أمر الأشياخ مريديهم في حال الخلوة بالجوع وترك اللغو وتوالي الذكر وعدم النوم، وذلك لتتراكم الأنوار وتتقوى فينهزم جيش الشياطين ويكون حزب الله هم الغالبون. وإيضاح ذلك أنه إذا تخلل الخلوة غفلة أو شبع أو لغو أو نوم فإن الظلمة تغلب على تلك الأنوار المتفرقة، لكون الظلمة هي الأصل، إذ الطين هو الغالب في نشأة البشر على النور، فما لم يكن عسكر النور أقوى لم يخرج الإنسان عن الظلمة والكثافة. فقد بان لك حكمة صوم 6 أيام المذكورة وحكمة صومها على التوالي، والله يتولى هداك وهو يتولى الصالحين. وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم مرفوعا من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وزاد الطبراني فقال أبو أيوب كل يوم بعشرة يا رسول الله، فقال نعم. قال الحافظ المنذري ورواة الطبراني رواة الصحيح. وفي رواية لابن ماجه والنسائي مرفوعان من صام 6 أيام بعد الفطر كان كصيام سنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وفي رواية للنسائي مرفوعان فشهر رمضان ب10 أشهر وصيام 6 بشهرين فذلك صيام سنة. وفي رواية الطبراني مرفوعا قال الحافظ المنذري في إسناد نظر من صام 6 أيام بعد الفطر متتابعتان فكأنما صام السنة كلها. وفي رواية له أيضا مرفوعا من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. Di sini dibahas oleh Al-Imam Sya'rani rahimahullah masih tentang puasa di bulan suci Ramadan, tapi pembahasan tentang puasa di bulan Ramadan telah selesai. Beliau membahas di sini tentang disunnahkan bagi orang-orang yang telah berpuasa di bulan suci Ramadan untuk melanjutkan puasa di bulan Syawal. Untuk melanjutkan puasa di bulan Syawal.
sebanyak 6 hari. Dan ini merupakan sunnah yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan di dalam hadisnya yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi wa ghairihi. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dilanjutkan 6 hari dari bulan Syawal, maka baginya seperti puasa dahar. Dahar itu mengandung beberapa arti. Ya, diartikan oleh beberapa ulama, dahar itu 1 tahun. Nah, seperti disebutkan di dalam riwayat yang lain, man shoma sittata ayyam ba'dal fitr kana kasiyamis sanah. Nah, sebab kalimat dahar di dalam bahasa Arab itu mengandung beberapa arti. Bisa diartikan sepanjang masa, bisa diartikan 1 tahun. Nah, bisa diartikan burhatan minaz zaman, sebagian dari zaman, dari waktu. Tetapi hadis yang selanjutnya menjelaskan tentang maksud daripada kalimat dahar tersebut, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Nasa'i. Nabi SAW lebih menjelaskan di sini, barang siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitr, maka baginya pahala seperti pahala puasa 1 tahun, as-sanah 1 tahun. Nah, taib. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Nah, intinya kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Syawal setelah bulan suci Ramadan. Di dalam madhab al-Imam Syafi'i, itu dianjurkan, yang afdal adalah dalam madhab al-Imam Syafi'i. Pertama, kita tahu bahwasanya puasa di bulan Syawal itu setelah bulan Ramadan sangat disunnahkan sebanyak 6 hari. Sebanyak 6 hari. Terus di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, ya, mereka mengatakan bahwasanya yang afdalnya adalah setelah Idul Fitri, hari berikutnya langsung puasa 6 hari berturut-turut. Nah, itu yang paling afdal. Sekalipun di dalam mazhab mereka, ya, boleh dilakukan kapanpun, yang penting itu di bulan Syawal. Ya, terus juga nggak harus berturut-turut 6 hari sekaligus, enggak, bisa dipecah-pecah harinya. Sekarang puasa, besok 2 hari enggak puasa, besok sehari puasa, dan begitu seterusnya, totalnya 6 hari, enggak harus, boleh, itu di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Intinya puasanya 6 hari di bulan Syawal, itu intinya seperti itu. Ya, lebih. Intinya dia dianjurkan puasa sebanyak 6 hari dan di bulan Syawal. Taib. Kapan? Terserah. Intinya di bulan Syawal. Berturut-turut atau enggak? Terserah. Intinya 6 hari. Jelas? Nah, sekarang yang banyak pertanyaan dari orang-orang. Banyak pertanyaan dari banyak orang. Apakah dia bisa kita jadikan qadha puasa? Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i juga dijelaskan bahwasanya puasa 6 itu, 6 Syawal, ya, intinya kita diminta puasa di 6 hari di bulan Syawal. Puasa apa aja? Boleh kita puasa qadha. Misalnya orang perempuan yang halangan di bulan Ramadan punya utang, dia bisa mengqadhanya di bulan Syawal, dan dia dapat pahala ini nih, pahala puasa 6 hari. Sebab Nabi di dalam hadisnya menyebutkan sittan min Syawal. Intinya 6 hari lo puasa. Puasa apa aja? Puasa apa? Apa aja? Bisa qadha. Bisa juga nazar. Bisa juga puasa sunnah Senin Kemis misalnya. Bisa juga puasa Daud. Ya. Bisa juga puasa yang kita khususkan ini puasa Syawal. Boleh. Intinya kita diminta puasa 6 hari. Puasa apapun. Jelas? Nah, ini pertanyaan banyak tentang ini. Puasanya puasa apa? Puasa apa aja? Intinya kita diminta puasa 6 hari. Mau itu puasa fardu, mau itu puasa qadha, mau itu puasa nazar, mau itu puasa apapun, intinya puasa 6 hari. Jelas? Boleh gak kira-kira kita puasa digabung? Kita katakan, ulama mengatakan, 1 fardu dan beberapa sunnah boleh digabung. Sunnah sekaligus banyak,
semuanya sunnah, digabung jadi satu, boleh. Ya. Terus kalau fardu sama fardu jadiin satu, nggak bisa. Setiap fardu ya jatahnya 1 hari. Misalnya, ada orang perempuan dia kena qadha, utang puasa. Ya, terus juga dia ada nazar puasa. Bisa gak digabung jadi satu? Puasa qadha sama puasa nazar. Nggak bisa. Qadha sehari, nazar sehari, nggak bisa digabung. Fardu sama fardu nggak bisa digabung. Tapi fardu sama sunnah bisa digabung. Satu fardu dan sekian banyak sunnah nggak ada masalah. Contoh, qadha Ramadan, ya, itu kan fardu. Sekalian dia niat puasa Senin Kemis yang rutin dia lakukan. Fardu sama sunnah. Satu fardu, satu sunnah. Sekalian puasa Daud, emang dia punya rutin puasa Daud, ya kan? Itu dua puasa sunnah. Puasa apa lagi terus? Apa? Ayyamul Bid sekaligus digabung, nggak ada masalah. Mau sunnah berapa jenis, ya, berapa jenis nggak ada masalah. Intinya, ya, fardunya satu, nggak bisa digabung sama fardu yang lain. Hanya satu fardu dan sunnah sekalian banyak boleh. Jelas. Hadza maqarrarul ulama. Ini yang dijelaskan oleh para ulama di dalam mazhab al-Imam Syafi'i tentang puasa secara umum dan tentang puasa 6 di bulan Syawal. Jelas nggak kira-kira? Dan ini semuanya mustambitan mengambil daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Di antara kita misalnya ada yang jeli dan punya kemampuan untuk mengambil hukum, dia akan memahami itu. Setiap kalimat yang ada di hadis-hadis tersebut menjelaskan hukum ini. Dan ini hukum-hukum yang tadi disebutkan, disunnahkan afdolnya itu lepas Idul Fitri hari berikutnya, 6 hari berturut-turut tanpa ada pemisah dan lain sebagainya. Itu semuanya diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kita alhamdulillah menerimanya udah sepaket dengan, nggak perlu kita cari lagi, nggak perlu kita masak lagi itu bumbu. Jelas. Udah jadi nasi kebuli enak, tinggal kita makan. Gitu. Cuman itu semua ketika disajikan oleh para ulama, mustambitan mengambil hukumnya dari mana? Dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tersebut. Ya, kalau ente jeli, ente baca, ente bakal faham. Oh, ini kalimat-kalimat hadis ini benar dasarnya para ulama ketika mengambil hukum. Mengambil dasarnya dari situ. Jelas. Hadza mazhab al-Imam Syafi'i. Terus ada yang menarik di dalam mazhab al-Imam Malik. Ya, Al-Imam Malik di dalam hal ini fihi sa'ah, sangat luas dan memudahkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan puasa 6 itu di bulan Syawal. Di dalam mazhab Al-Imam Malik, ya, itu puasa 6 itu sepanjang tahun, nggak terikat dengan bulan Syawal. Oh, kok bisa? Diambil juga dari hadis yang sama, ajib. Kok bisa gitu? Iya. Ini yang menarik dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat oleh Allah Taala. Mukjizatnya jawami al-kalim, satu kalimat tapi mengandung arti yang sangat luas. Ada yang menarik. Hadisnya sama, tapi hukumnya berbeda. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, ya, puasa 6 itu hanya di bulan Syawal. Dalilnya apa? Itu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti Ramadan itu dengan 6 hari puasa min Syawal, dari bulan Syawal. Dari bulan Syawal. Karena kesiyamud dahar, bagi dia pahala seperti pahala puasa 1 tahun. Dari sini ulama menegaskan dari mazhab Syafi'i, dalil ini menyatakan bahwasanya puasa 6 ya di bulan Syawal. Sebab Nabi bilang min Syawal, dari bulan Syawal. Subhanallah, dalam mazhab al-Imam Malik, hadis yang sama juga mereka mengatakan nggak harus di bulan Syawal. Tapi sepanjang tahun itu puasa 6 sampai ketemu akhir Sya'ban. Oh, kok bisa? Diambil dari kalimat yang sama juga, min Syawal. Itu menarik kan?
Apa kok bisa begitu? Iya, kalimat min di dalam bahasa Arab itu mengandung arti yang beragam. Min itu artinya dari. Ya, dan kalimat dari ini min ya bisa diterjemahkan, bisa diartikan lit tab'id. At-tab'id itu apa bahasa Indonesianya ya Khadir? Sebagian. Artinya apa? Kalimat tab'id sebagian. Ya, artinya barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari dari sebagian bulan Syawal gitu. Dari sebagian bulan Syawal. Ya, seperti apa namanya? Ini makanan. Sini. Ini semangka, ya. Sepiring semangka dari mana? Dari semangka yang besar. Sebagian dari semangka yang besar. Kalimat min mengandung arti sebagian. Ya kan? Dari situ ulama Syafi'iyah menegaskan puasa Syawal, puasa 6 itu hanya di bulan Syawal. Di luar bulan Syawal enggak masuk. Ya, sebab mereka melihat kalimat min itu mengandung arti tab'id, sebagian dari bulan Syawal. Tetapi Endal Malikiyah mereka mengartikan kalimat min itu di dalam bahasa Arab juga mengandung arti lil ibtida. Seperti contohnya, kamu dari mana? Mau kemana? Saya dari minal bait ilal masjid, dari rumah ke masjid. Ila aina tadhhab? Min aina ji'ta? Dari mana kamu datang? Mau kemana kamu pergi? Ji'tu minal bait ilal masjid. Saya datang dari rumah, dimulai dari rumah menuju ke masjid. Perjalanan saya mulainya min. Nah, kalimat min itu mengandung arti ibtida. Ibtida apa bahasa Indonesianya? Permulaan. Sehingga dari sini ulama Al-Malikiyah mereka menegaskan puasa 6 itu enggak harus di bulan Syawal, tapi dimulainya di bulan Syawal. Barang siapa yang puasa 6 dimulai dari bulan Syawal sampai ketemu nanti Ramadan. Jadi sepanjang tahun. Wah, hari fiha sa'ah. Setuju gak ya Khadir? Hada nikmatnya syariah. Misalnya di antara kita nggak sempat dia puasa Syawal, menurut mazhab Al-Imam Syafi'i, dia bisa mentaglid dalam hal ini mazhab Al-Imam Malik. Artinya apa? Kapanpun sepanjang tahun kita ada mau puasa, ya niatin puasa yang 6 ala mazhab Al-Imam Maliki, Imam Malik. Sehingga kita dapat pahala puasa 6 tersebut. Sepanjang tahun ala mazhab Al-Imam Malik. Ini yang menarik. Dari syariatnya Nabi Muhammad SAW luas. Taib. Kenapa? Silakan. Mu'tamidan min hadzal hadis. I'timadan ala hadzal hadis, kalimat min diartikan dengan lil ibtida, sepanjang tahun. Dimulai dari bulan Syawal. Wal rahmah wasi'ah. Wal karam wasi'. Nah, terus juga ini kan nggak menyangkut perkara halal dan haram. Nah, alhamdulillah. Yang belum pada puasa Syawal, ya silahkan, bisa mulai kapanpun ente mau puasa, ente dapat pahalanya. Tapi niatin yang 6. Misalnya ente puasa Senin Kamis, atau puasa apa, niatin itu. Dapat pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini pembahasan min haitsul ahkam. Terus Al-Imam Asy-Sya'rani di sini beliau memandang jauh ke dalam. Memandang jauh ke dalam. Dari segi haqa'iq, tasawuf dan lain sebagainya. Ya. Kalau tadi bahasan dari segi ahkam. Beliau bilang bahwasanya puasa 6 ini ya yang beliau bisa tangkap dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, puasa 6 ini disyariatkan tujuannya untuk apa? Tathiran lima asahu tadannasa min ghafalat yaumil aid, ya'kul asyahawat allati kanat an-nafas mahbusa an tanawuliha muddat shaum Ramadan farubbama aqbalat an-nafas bihimmatiha ala akli asyahawat fi yaumil aid wa hasala laha min al-ghaflah wal hijab akthar mimma kana yasul laha min at-ta'ati ya jami' asyahawat allati tarakatha fi Ramadan taraktaha fi Ramadan fakanat hadhihi sittah ka'annaha jawabir lima naqasa min al-adab wal khalal fi shaumina li fardhi Ramadan kasunan at-tabi'ah lil faraid wa kasujud lis-sahwi. Nah,
Jadi Al-Imam Asy-Sya'rani menjelaskan, ini puasa 6 ini ya disyariatkan sebagai pensucian atas noda yang terjadi. Noda apa? Ada 2 macam. Noda yang terjadi saat kita puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga noda-noda tersebut, artinya noda kekurangan-kekurangan kita di dalam puasa Ramadan ditambal dengan puasa 6. Jelas? Semacam apa? Semacam qobliyah dan ba'diyah salat. Ulama memandang ke dalam jauh ya, bahwasanya qobliyah dan ba'diyah itu sekalipun dia sunnah, tujuan disyariatkannya adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat seseorang melakukan sholat fardu, daripada ghaflah, daripada ketidakhusyuan. Nah, ditambal kekurangan-kekurangan sholat dengan qobliyah dan ba'diyah. Sebagaimana puasa Ramadan yang ada cacatnya di situ ditambal dengan puasa 6 ini. Itu salah satu tujuannya, untuk mensucikan cacat yang terjadi. Yang terjadi di mana? 2 macam. Pada saat puasa di bulan suci Ramadan ditambal dengan 6. Juga cacat apa? Cacat di hari raya. Bagaimana itu? Kita kan di bulan suci Ramadan kita udah dididik untuk menahan diri dari nafsu dan syahwat. Dari makanan, nafsu kita ini dikekang. Makanan juga dibatasin, minuman dibatasin, nafsu dibatasin, dikekang. Begitu hari raya, bablas semuanya. Iya kan? Oh, ketupat 6 piring. Sampai dia begah, sampai perutnya kesakitan. Iya benar. Sampai perutnya, ya setahun sekali Beb, ya enggak setahun sekali sih, setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu cuma sampai begah tuh perut. Dia rumahnya open house. Iya. Pertama pulang dari sholat Id, makan ketupat. Wah enak ini, rendangnya enak, semurnya enak, pakai emping, dia makan ketupat. Entar orang pada silaturahmi ikut makan juga sama tamu. Tiap ada tamu yang baru ikut nemenin makan. Tuh udah 3-4 kali dia makan. Waktunya makan siang, makan lagi. Sore kita nyemil, ini enak nih. Nggak tahu tuh perut sampai begah. Ditekan sampai keras. Nggak masuk tuh jari ke dalam, membal lagi keluar. Ya inilah kita. Begitu hari raya kan bablas, habis-habisan makan. Gitu. Sampai kata beberapa orang tuh yang pada diet di bulan Ramadan, Beb, kita turun 5 kilo bulan Ramadan, Beb. Begitu hari raya, naik 10 kilo. 14 habis. Nah, Al-Imam Asy-Sya'rani bilang, ya, cacat di mana? Yang kedua, cacat di hari raya. Kita kan udah berhasil ditempa di bulan Ramadan. Begitu datang hari raya, 14 habis-habisan makan. Nah, ini cacat. Karena itu, ditambal kecacatan itu tuh, ya, dengan puasa 6. Dikembalikan lagi keadaan. Diingatkan lagi keadaan, ya, dengan keadaan di bulan suci Ramadan. Jelas? Karena itu dari sini, ya, dari sini dengan tujuan tersebut dianjurkan, sebagaimana Imam Abdul Wahhab Sya'rani bilang, saya mendengar dari guru saya Imam Sayyidi Ali Al-Khawwas, beliau bilang, tatkala kita puasa 6 itu harusnya kita puasa sama seperti bulan Ramadan dari segi adabnya, dari segi sunnah-sunnahnya, dari segi aturan-aturannya, begitu. Bahkan kalau memungkinkan kita lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih kita jaga lagi adabnya dibanding bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kan tujuannya untuk nambel. Iya kan? Untuk nambel. Kalau dianya si penambel ini cacat, bagaimana dia mau nambel? Si penambelnya cacat, bagaimana dia menambel kecacatan? Harusnya dia ini sempurna, nggak ada cacat. Sehingga dia bisa digunakan untuk menambal. Tapi kalau dia si penambelnya cacat, bagaimana dia mau nambal? Makanya ditegaskan, di puasa 6 itu harusnya dilakukan dengan sama minimal dengan puasa Ramadan. Dari segi adab dan sunnah-sunnahnya. Lebih baik, lebih afdal lagi. Jelas. Maka itu, ya,
atas dasar itu tuh kita bakal dapetin tuh di kota Tarim. Di kota Tarim ini luar biasa, Masya Allah. Allahu alam, saya belum dengar di tempat lain seperti itu. Wallahu alam, bukan saya bilang kagak ada. Cuman ini satu kota ya dari sejak ratusan tahun kayak begitu di kota Tarim. Allahu alam, mungkin ada di tempat lain saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu di kota Tarim tuh ya mereka puasa Ramadan tuh kalau bulan suci Ramadan udah luar biasa deh, sampai disebutkan oleh Imam Syawaf tentang puasa Ramadan. Kaum solihin di kota Tarim kanu masyahiril qaum idza waqa' waqtu shaum shaumu wa bil lailin naum ma ya'rifunahu wallah. Dulu tuh orang-orang di Tarim kalau udah datang bulan suci Ramadan mereka puasa, dan di malam hari demi Allah mereka enggak kenal yang namanya tidur di bulan Ramadan. Adanya mereka ibadah, ketaatan, Al-Qur'an, tahajud dan lain sebagainya. Itu yang mereka lakukan. Terus yang luar biasa, saya rasa dalam pertemuan kita ya dulu kita bahas tuh kan tentang bagaimana kehidupan orang-orang di kota Tarim pada saat bulan suci Ramadan. Saya rasa nggak perlu kita ulang lagi. Artinya luar biasa, padat kegiatan mereka, fokus Ramadan untuk Allah, untuk ibadah. Terus yang luar biasa tahu apa? Hari raya mereka semuanya sekampung tuh, sekota besar tuh, sekota Tarim berhari raya, dan hari berikutnya semua sekota Tarim puasa. Semua sekota Tarim puasa 6 hari. Terus setelah 6 hari, baru ada hari raya lagi yang berikutnya. Halal bihalal tuh, kalau kita kan ada halal bihalal, open house. Itu di Tarim nggak ada open house, nggak ada halal bihalal. Halal bihalalnya cuma hari raya, besokannya nggak ada lagi. Baru mulai itu rame-ramenya Id, lebaran ketupat kalau bahasanya kita, setelah hari ke-7. Gitu. Kenapa? Orang udah pada selesai puasa 6. Ini sekarang kita ayo berhari raya. Baru tuh diadakan kunjungan ke rumah-rumah semua sedia makan, ke tempat-tempat para solihin, namanya disebut di sana tuh uwad, atau bahasanya kita halal bihalal, kunjungan kepada keluarga, kepada ulama, ya itu tiap hari. Kadang beberapa keluarga itu seperti keluarga Syihabuddin Al bin Syihab itu sampai sebulan setengah nggak selesai tuh halal bihalalnya. Saking besarnya keluarga mereka, hari ini di tempatnya si fulan, besok tempatnya si fulan, sehari bisa 3-4 kali tempat rumah dikunjungin. Itu satu keluarga bareng-bareng keliling. Begitu. Nah itu semuanya setelah 6 hari puasa. Yang menarik tuh di kota Tarim itu persis 6 hari itu persis seperti bulan suci Ramadan. Sampai orang yang datang orang luar datang ke situ heran, ini bulan Ramadan apa bulan Syawal? Karena semuanya toko pagi dan siang hari tutup. Ya, persis kayak Ramadan. Di masjid menjelang maghrib orang pada kumpul untuk buka puasa bareng-bareng di masjid. Persis kayak Ramadan. Terus di bulan suci Ramadan itu kan di malam-malam 10 terakhir ada hatam Al-Quran di masjid-masjid, taraweh bareng. Ya cuman bedanya nggak ada taraweh aja. Nah mereka di 6 hari itu ada hatam Quran di masjid. Dihadiri oleh banyak orang. Hari pertama di tempat ini, hari kedua tempat ini, hari kesekian di tempat ini. Terus tuh ada hatam Al-Quran persis kayak Ramadan, nggak beda. Cuman bedanya itu, nggak ada taraweh dan witirnya nggak jamaah. Cuman itu doang bedanya. Selebihnya 100% sama, sampai durusnya, rauhahnya, pengajian-pengajian yang diadakan Ramadan persis sama ada. Jadi orang tuh 6 hari itu ya nggak beda sama Ramadan. Itu yang menarik. Allahu a'lam, mudah-mudahan negeri kita juga bisa kayak begitu. Ya, bisa, kita mulai dengan diri kita. Ya, mulai dengan nggak harus satu kampung, keluarga kita dulu. Kita bisa sama keluarga kita jadikan tuh 6 hari seperti bulan Ramadan, puasa semuanya. Alhamdulillah khair kabir. Dimulai dari situ, nanti tetangga dan terus melebar sampai menjadi adat istiadat yang baik. Ya. Terus juga Allahu a'lam, kita di Indonesia juga ada namanya lebaran ketupat ya. Lebaran ketupat hari keberapa? Hari ke-7 atau hari ke-8 kalau saya nggak salah. Ya, itu kalau saya nggak salah seperti itu kan sebenarnya ajaran dari orang-orang tua kita. Lebaran ketupat itu setelah puasa 6 Syawal. Hari raya yang berikutnya itu yang besarnya di situ. Nah, saya rasa itu perlu kita hidupkan lagi, perlu kita lestarikan lagi, ya. Dan inilah yang istimewa dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalil-dalil di sini disebutkan oleh Imam Sya'rani tentang puasa 6.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhu marfu'an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari dari bulan Syawal, maka baginya pahala seperti pahala puasa satu tahun. Di dalam riwayat Tabrani, faqala Abu Ayyub kulla yawmin bi asyratin ya Rasulullah, faqala na'am. Abu Ayyub mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah setiap 10 hari, setiap 1 hari itu hitungannya 10 kali lipat pahala, ya, seperti 10 hari? Nabi bilang betul. Nah, dari situ ulama bilang, ya, kenapa sih orang yang puasa Ramadan dilanjutkan dengan 6, pahalanya seperti puasa 1 tahun. 1 tahun kan 360 hari. 1 bulan 30 hari. 30 hari dikali 10. Ya kan tadi di sini ditanya sama Abu Ayyub, maksudnya 1 hari itu 10 dikali lipat 10. Iya kata Rasulullah. Berarti 30 hari Ramadan seperti 300 hari. 6 hari tambah dikali 10. Jadinya 60. Totalnya 360. Makanya Nabi bilang orang yang puasa Ramadan dilanjutkan 6 daripada Syawal, baginya pahala 1 tahun, 360 hari. Atas dasar itu sebagaimana dinyatakan oleh para ulama. Naam. Dalam riwayat Ibn Majah wa Nasa'i, man shoma 6 ayamin ba'dal fitr kana kasiyamis sana man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nabi bilang, barang siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka baginya seperti puasa 1 tahun, sebab barang siapa yang datang dengan membawa 1 kebaikan, baginya 10 kali lipat darinya. Naam. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, ya, man shoma 6 ayamin ba'dal fitr mutatabi'ah faka'annama shoma sanata kullaha. Di dalam riwayat, barang siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitri berkelanjutan puasanya 6 hari berturut-turut, maka baginya pahala puasa 1 tahun. Naam. Tapi ini sanadnya fihi nazar, ada enggak tingkat kesahihannya di bawah standar. Naam. Terus di dalam riwayat Tibrani yang lainnya juga disebutkan, barang siapa yang puasa bulan suci Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari dari bulan Syawal, kharaja min dunubihi kayaumi waladatuhu ummu, keluar dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, enak banget. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Ya Rabbal Alamin. Nah terus dalam pertemuan yang akan datang akan dibahas beberapa puasa-puasa sunnah yang lainnya yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ini kita hari Selasa terakhir dari bulan suci atau dari bulan Safar yang mulia, yang agung, yang penuh dengan keberkahan. Bentar lagi kita masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid di mana-mana. Ayat Maulid al-Mukhtar, jaddatta syauqana ila khairi mab'utsin jalilin hawa fadla. Wahai peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau memperbaharui kerinduan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari demi hari berlalu, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, bisa dapetin bulan yang agung, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda mau tanya, apa persiapan kita? Apa program yang mau kita bikin? Ada rencana gak? Bulan Maulid ini nggak sama kayak bulan yang lain, beda. Ada rencana gak kira-kira? Ayo kita atur rencana, kita bikin program yuk. Apa programnya? Simple aja sih kalau aneh. Ya, apa itu? Kan bulan Maulid masuk. Ya, jangan sampai keluar bulan Maulid, melainkan insya Allah kita semuanya pada mimpi Nabi. Mau gak kira-kira? Mau apa enggak? Ya berusaha. Nah ini saatnya di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Targetnya sampai kapan, Beb? Ya terserah. Itu kan anugerah dari Allah, karunia Allah, bukan kita yang nentuin. Cuman tugasnya kita berusaha. Ya, ente enggak kangen sama Nabi? Enggak penasaran sama Nabi?
Allahumma salli alaih. Enggak pengen lihat Nabi? Pengen. Memang dituju hal tersebut. Nabi bilang dalam hadisnya, "Man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq. Faqad ra'ani haqqa. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, fa inna syaitan la yatazayya bi." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, yang dia lihat aku. Syaitan enggak bisa menyerupai aku, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ bahwasanya mimpi melihat Rasulullah adalah hal yang merupakan kebenaran, yang dituju. Kebahagiaan. Dulu para sahabat juga mereka menceritakan diri mereka yang bermimpi melihat Rasulullah di banyak kesempatan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan malam sebelum beliau dibunuh. Sayyidina Utsman itu kan wafatnya dibunuh oleh para demonstran. Ya. Itu malam harinya sebelum besoknya beliau dibunuh, itu beliau memanggil beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lainnya. Ya, dia cerita bahwasanya saya melihat Rasulullah, katanya Sayyidina Utsman. Enggak bilang mimpi, enggak bilang ya gitu. Yang jelas dia bilang saya melihat. Dan kelihatannya beliau melihat dalam keadaan ya gitu, dalam keadaan sadar. Dia bilang, Sayyidina Utsman, saya melihat Rasulullah dari jendela itu. Beliau menghibur saya ketika keadaan saya ditekan semacam ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya kisahnya panjang. Intinya Sayyidina Utsman itu waktu melihat Rasulullah. Dan itu yang menghibur dirinya saat beliau ditekan oleh para demonstran. Hingga akhirnya beliau dibunuh. Sampai itu beliau melihat Rasulullah ya saat itu, ya Utsman, kalau kamu mau, ya aku doakan kemenangan untukmu terhadap mereka, orang-orang yang mengganggumu itu. Atau kalau kamu mau, pilihan kedua, opsi kedua, ya besok kamu buka puasa bersama kami di sini. Utsman bin Affan bilang, "La ya Rasulullah, orang anda enggak peduli, yang penting anda mau bisa buka puasa, kata jumpa dengan engkau, pengen buka puasa denganmu." Hari berikutnya puasa Sayyidina Utsman dan dibunuh dalam keadaan puasa. Ya, benar. Menjelang maghrib beliau dibunuh dan wafat dalam keadaan puasa, buka puasanya di sana sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ada Sayyidina Utsman. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga begitu. Mimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus beliau setelah mimpi beliau datang kepada bibinya Sayyidatuna Maimunah yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang sama bibinya, "Wahai bibi, saya mimpi melihat Rasulullah dan Rasul pernah bilang, saya mendengar barang siapa yang melihat saya dalam mimpinya, dia akan melihat saya dalam keadaan sadar. Saya pengen bukti itu." Bibinya bilang, "Tunggu di sini." Kebetulan bibinya Sayyidatuna Maimunah, ya istrinya Rasulullah, masih nyimpan barang-barang pribadinya Rasulullah, di antaranya pakaiannya Nabi Muhammad dan lain-lainnya. Akhirnya sang bibi ini keluar dari kamarnya bawa jubah nih yang dulu dipakai oleh Rasulullah, sama cermin yang digunakan oleh Rasulullah untuk bercermin berkaca. Akhirnya Maimunah bilang kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai keponakanku, pakai nih jubahnya Nabi Muhammad." Dipakai. Setelah dipakai, ambil nih cermin, coba kamu berkaca. Dia berkaca, terperanjat. Yang dia lihat di kaca bukan wajahnya, tapi wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah disebutkan di dalam riwayat demikian, Masya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Nah, tadi itu Gusidah, mana Gusidahnya tadi? Gusidahnya Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidrus. Ya, ini dalam Gusidahnya, beliau Habib Ja'far hadza min kibar auliya di zamannya. Beliau cerita tentang pengalamannya dia berjumpa dengan Rasulullah. Itu bid'ah, yang khurafat. Karena ada orang-orang ngaco begitu. Gue yang mimpi kenapa lu yang sewot sih? Iya kan? Mimpi gue. Iya, kenapa lu yang ribut? Ya. Bohong. Ente bilang aneh bohong, apa dasarnya? Orang mau mimpi sesukanya bukan di tangan dia, mimpinya dia. Dia ceritain mimpinya, lo mau percaya bagus, lo nggak percaya nggak apa-apa. Tapi memvonis, oh dia bohong, ente bakal dituntut sama Allah. Atas dasar apa ente vonis dia bohong? Ente nggak percaya silahkan, ente punya hak.
Tapi ente vonis dia pembohong, ntar dulu. Itu ucapan tuh bakal dituntut sama Allah hari kiamat. Atas dasar apa ente bohong? Toh Nabi Muhammad sendiri menyatakan mimpi melihat Rasulullah adalah hal yang bisa terjadi kepada siapapun. Dinyatakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya. Habib Ja'far, salah seorang wali besar di masanya, ya, beliau cerita tentang pengalamannya saat berjumpa dengan Rasulullah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan panjang lebar di dalam qasidah yang tadi apa namanya? Allah yang tadi dibacakan. Allah dia bilang kullu man ma'u sayyidur rusul habibul munawwar yanal kull ma yurid. Orang yang punya Nabi Muhammad dia bakal meraih segala apa yang dia dambakan. Terus dia bilang tuh dalam qasidahnya itu, ya sayyidi ya Rasulullah ya Ghawthul Akbar ashgak bi qalbi yuzid. Allah, wahai Rasulullah, wahai tuanku, wahai penolongku yang terbesar, kecintaanmu di dalam hatiku ini bertambah. Berlimpah ruah. Di dalam hatiku kecintaan, kerinduan kepadamu. Naam. Sampai dia bilang, awid layali safana yantafi waqidil har yazul mahu syadid. Ya Allah, ulangin lagi tuh malam-malam indah saya. Yang mana tuh malam-malam indah itu bisa memadamkan kobaran api cinta yang ada di dalam hati saya. Malam apaan sih? Allah. Dia ceritain tuh setelahnya. Apa itu? Dia bilang, alhamdulillah yaum aqbal bi ra'sih wal adbar tahar rasulul hamid. Segala puji bagi Allah tatkala Allah menganugerahkan kepada saya apa? Nabi datang kepada saya dengan wajahnya yang cerah, enggak berpaling dari saya, tapi dengan senyuman manisnya. Allah baraz lana wajah min manuruh alal kaun azhar gabbal ra'suh walid. Beliau datang kepada saya dengan wajahnya yang agung. Ini wajah yang cahayanya menerangi alam semesta. Saat itu saya mencium kepalanya dan telapak tangan beliau. Allah. Masmar waga' wan nabi hadir. Ya khair masmar. Bimithli Allah yu'in. Perkumpulan di situ Nabi hadir. Wah, itu perkumpulan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah ulangin lagi tuh perkumpulan tersebut bakal saya. Allah. Bitna ma'u fi safa hatta badal fajr wa dhahar fuzna bikul manurid. Kami saat itu bermalam sepanjang malam dengannya. Allah. Sampai terbit fajar. Dan saat-saat indah itu kami meraih segala apa yang kami dambakan dari anugerah Allah. Allah. Terus beliau cerita lagi, enggak cuma Nabi. Saya juga jumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Allah. Beliau bilang, ya Rab, awid lana takbil yaddil ghadhanfar. Audat jam ya mu'id, ya Allah. Ulangin lagi untuk saya tuh bisa mencium terus-menerus telapak tangannya Ali bin Abi Thalib. Audat jam ya mu'id. Ada orang-orang mulia. Kita enggak pengen kayak gitu. Ya Rab, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Ya ini anugerah. Tapi anugerah ini ya bisa diraih dengan kesungguhan. Makanya beliau bilang fisidik hikmah. Idza akhlasat tabdu wa tazhar taf'al biha ma turid. Orang kalau jujur sama Allah, ya, kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan. Orang yang sungguh-sungguh jujur, dia akan meraih apa yang dia inginkan. Bagaikan pedang bisa menebas apapun ketika dia punya kesungguhan dan kejujuran. Nah, bagaimana kita? Sampai beliau bilang, kullu man masya fi tariqih jad bisidik yunsar. Luhlanahu syadid. Setiap orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh,
ya, dengan kegigihan, maka dia akan ditolong oleh Allah. Dan dia baginya yang berat, ibaratnya itu batu yang keras, jadi mencair, bakal dia dicairkan oleh Allah karena kesungguhannya dia, kegigihannya dia. Nah, Allah ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Nah, ini program kita di bulan Maulid. Jangan sampai keluar kecuali kita ada mimpi Nabi. Beb, gimana caranya, Beb? Allahu alam, tuh anugerahnya Allah. Cuman kalau langkah yang bisa kita ambil, boleh nih program. Apa itu? Satu, ya, banyakin salawat salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyakin salawat sama Nabi. Ya, ini program pertama untuk bisa itu. Ya, banyakin salawat salam ala Rasulillah. Bulan Maulid nanti mau berapa kali salawat? Hah? Mau berapa kali? Atur. Mau banyak boleh. Mau dikit juga boleh. Enggak apa-apa. Tapi intinya apa? Istiqomah, rutin. Ente mau salawat 50.000 kali tiap hari. Tapi besokannya ente capek sendiri. Sehari 50.000 kali, sebulan udah nggak sholawat lagi. Ya jangan. Tapi, sedikit. Hatta cuma 10, hatta 20, hatta 30. Sedikit, tapi rutin. Itu jauh lebih baik daripada banyak habis di pinggir, di tengah jalan. Putus di tengah jalan, jangan. Ente rutinin. Misal, tiap 5 waktu baca sholawat, pegang tasbih 10 kali aja, 10 kali. Cuman bacanya, Anda selalu ingatkan, kita kalau berzikir kepada Allah, baik itu zikir mengingat Allah atau bersalawat kepada Nabi Muhammad, jangan sekedar komat kamit mulut. Ya. Jangan sekedar komat kamit mulut. Iya. Jangan. Sebab pada hakikatnya hal itu bukan zikir. Zikir itu apa sih artinya? Zikir itu kan mengingat. Mengingat itu kan pikiran, sanubari, hati kita mengingat akan sesuatu. Yang dalam hal ini adalah Allah, yang dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat. Nah, mulut kita komat kamit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sholawat. Ya, mulut komat kamit. Tapi pikirannya kita sinetron, pikirannya kita makan, pikirannya kita macam-macam. Ya film deh, panjang lebar tuh, skenario panjang. Anda tanya, yang ente ingat Allah sama Nabi atau itu skenario film yang ada di pikirannya ente? Hah? Ente nggak ingat Allah, ente nggak ingat Nabi, ente nggak berzikir kepada Allah, ente nggak berzikir sama Nabi. Yang ada, ente lagi ingat urusan dunia. Duduknya ente pegang tasbih, itu lagi sandiwara, lagi berlaga seperti orang yang zikir. Iya kan? Lagi bergaya, gayanya orang berzikir. Tapi apakah dia mengingat? Enggak. Nah, karena itu saya selalu ingatkan, kita kalau mau zikir sama Allah tuh boleh pegang tasbih, pahala gede. Tasbih juga tuh ada riwayat asanid musalsal. Ya. Sampai kepada Imam Hasan al-Basri, pegang tasbih boleh, ya, sholawat, tapi betul-betul kita mengingat, berzikir. Mengingat itu, ini dia, dengan pikiran kita. Lisan hanya menerjemahkan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Nah, ketika kita sholawat, nggak harus banyak. Ente sholawat 1 juta kali, tapi pikiran nggak ada, kosong. Ente sama juga bohong. Kayak nggak sholawat sama sekali. Sebab kan yang dilihat oleh Allah bukan fisiknya kita, lisannya kita, tapi yang dilihat oleh Allah hatinya kita, gitu. Karena itu hati sedikit. Tiap sholat 5 waktu ente baca 10 kali sholawat. Terserah mau sholawat yang kayak bagaimana. Mau sholawatnya Habib Salim Jindan misalnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Maulana Muhammad salatan likulli da'in dawa wa likulli sagamin shifa wa la ali ila akhir shalah. Itu sholawatnya Habib Salim Jindan. Untuk membaca 10 kali kayak gitu tiap habis sholat 5 waktu. Ya.
Total 5 waktu, dapat 50 kali sehari. Enggak berat, tapi bacanya khusyuk. Ya Allah. Panggil nama Allah tuh dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Ya Allah, curahkan rahmatmu, kasih sayangmu, sholawatmu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika menyebut Nabi Muhammad tuh dengan kerinduan, dengan pengagungan, ya, dengan kekaguman, curahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya. Ulang lagi, ya Rabb, curahkan kasih sayangmu, salawat serta salammu kepada kekasihku yang aku cintai, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Ulangin itu 10 kali. Tuh nanti kalau baca kayak gitu ya, bakal tumbuh di dalam hati itu cinta, rindu, pengaruhnya besar, ada bekasnya. Tapi kalau 1 juta kali, pikirannya film Hollywood, ya sama juga bohong. Ente gak sholawat, ya, pikirannya sinetron, pikirannya film India, pikirannya YouTube. Ente gak sholawat, berlagak seperti orang yang sholawat, tapi pada hakikatnya gak sholawat, makanya gak ada bekasnya. Nah kita 10 kali aja, tiap habis sholat 5 waktu. Misalnya, ada beberapa jenis sholawat nih, ya, ada sholawat nariyah, ada sholawat Sholatul Fatih, ada sholawatnya Habib Salim Jindan, ada sholawat Nuri Kasari, Madadi Kaljari, sholawatnya Habib Umar, ada sholawatnya Habib Ali Habsyi. Boleh baca, misalnya 5 jenis, ya, subuh 1 jenis 10 kali, duhur 1 jenis 10 kali, subuh punyanya Habib Ali Habsyi, duhur 10 kali nariyah, asar Sholatul Fatih, maghrib punya Habib Salim Jindan, ya, terus isya punyanya Habib Ali Habsyi atau punya Habib Umar atau yang lainnya. Nah, dapat tuh 50 kali tiap hari, tapi dengan kekhusyuan. Ini macam-macam sholawat yang kita dapat. Semuanya ada manfaatnya, semuanya ada pengaruhnya. Ya, ketika kita baca dengan kekhusyuan. Ini program kita. Setuju gak kira-kira? Taib. Itu 1. Itu cara kita, langkah yang bisa kita upayakan untuk bisa mencapai ini target. Apa? Nggak keluar bulan Maulid, melainkan kita mimpi Nabi. Setuju? Itu upaya pertama. Yang kedua apa? Selain sholawat kepada Rasulullah, ya mohon maaf, wajahnya Nabi kan bukan wajah murahan. Dulu guru-guru kita bilang, kita pengen ngelihat Nabi kan, bersihin nih mata dong dari maksiat. Ya nggak patut, nggak layak mata ya penuh dengan maksiat terus mau lihat Nabi. Tahu diri, Nabi Muhammad bukan wajah murahan. Kita pantesin mata kita dulu untuk melihat Rasulullah. Bagaimana? Jaga nih mata dari maksiat. Apa yang Allah haramkan untuk dilihat, jangan kita lihat. Setuju? Baik itu dengan mata kita secara langsung, atau dari alat-alat kita nih, yang jadi sumber segala maksiat kan di situ. Ya, bersihin tuh semuanya. Jaga mata kita, jangan lihat yang haram. Insya Allah ini mata dimuliakan oleh Allah, digantiin sama Allah. Yang dulu tuh perkara haram yang dinikmati oleh mata kita tinggalin untuk Allah, untuk Rasulullah. Insya Allah digantikan oleh Allah yang lebih baik. Apa itu? Digantikan oleh Allah Ta'ala, wajahnya Rasulullah bakal yang bisa kita lihat. Ya Rabb, itu yang kedua. Jaga mata dari maksiat. Yang ketiga tahu apa? Ente ada satu orang tuh bilang sama gurunya, ya Syekh, ajarin saya dong bacaan sholawat apa gitu, saya pengen mimpi Nabi. Ya kan diajarin sholawat, salah satu jenis sholawat, kamu baca ini. Berapa banyak? 1000 kali. Dia baca sholawat 1000 kali. Insya Allah kamu mimpi Nabi. Selesai 1000 kali, dia malam tidur, berharap mimpi, nggak mimpi Nabi. Besok dia bilang, ya Syekh, kok saya nggak mimpi Nabi? Ya udah baca yang lain deh. Kasih zikir yang lain, sholawat yang lain, ya jumlahnya jauh lebih banyak, 2000 kali, 3000 kali. Dia baca. Malamnya tidur. Pagi ditanya sama guru, mimpi? Enggak mimpi Nabi. Dikasih lagi sholawat yang lain, lebih banyak lagi. Sampai ini orang capek, nggak mimpi Nabi. Sampai dia sendiri udah sebel deh.
Gimana? Saya dikasih berbagai macam sholawat, tapi saya baca ribuan kali nggak mimpi Nabi. Akhirnya dia ngedumel, wah guru saya ini pembohong apa gimana? Gurunya disalahin. Oh, pembohong katanya, syekh katanya orang soleh. Saya datang minta mimpi Nabi, diajak bacaan ini nggak mimpi-mimpi. Wah ini gadungan nih. Akhirnya dia ngadu ke gurunya, gimana sih? Gurunya bilang ya udah deh. Ntar malam kamu makan malam di rumah saya, nginep di rumah saya. Benar, udah. Ini cara terakhir nih. Ya, insya Allah kita bisa lihat. Akhir makan malam, tapi nurut apa kata saya? Iya nurut. Malam datang. Gurunya bilang, ahlan, ayo makan malam di rumah saya. Disediain sama gurunya makanan semuanya serba asin. Ikan asin, ya, ikan jambal yang asin, cumi asin, ya ibaratnya begitu deh. Makanan asin semuanya. Orang kan kalau makan makanan asin tuh, ente coba deh, sahur pakai ikan asin. Ya pagi ente kehausan. Itu satu. Dikasih makanan yang asin. Terus yang kedua, tuh makanan semuanya tuh pedes. Level 30. Super pedas. Iya ada sampai level 30. Pedas. Waduh dia bilang. Kata gurunya, ini gue udah masak, lo makan. Mimpi Nabi, mimpi, tenang aja lo bakal mimpi ntar malam. Yang penting makan. Makan. Ya Syekh pedas, lo makan. Lo mau mimpi kan? Mau, makan. Mulai aus, mulai kepedesan. Ya Syekh, minta minum, ntar dulu. Makan dulu. Makan lagi. Syekh minta air. Enggak, makan dulu. Lo kalau minum, nggak bisa ngabisin makanan. Ini makanan banyak dimasakin. Semuanya asin sama pedas. Sampai akhirnya dia udah nggak kuat. Ya Syekh tolongin. Ya, udah segukan dia nih. Apa bahasanya itu? Cegukan. Ini keselak udah nih. Kepedesan. Mau minum. Tunggu dulu. Lo abisin, baru. Akhirnya dia paksa ngabisin. Cuman nih muka udah merah, bibir udah doer. Iya. Lidah udah membul ya deh. Udah kepanasan nih, pedas. Makanan udah habis. Dipaksa sama gurunya. Lo mau mimpi Nabi, lo nurut sama gue. Habisin nih makanan. Habis. Perutnya udah panas. Keringetan. Baju sampai basah. Nangis udah. Kan makan pedas tuh sampai nangis orang kadang. Wah. Sampai gak bisa ngomong. Kepedesan. Ya Syekh minta minum. Lo mau minum? Iya, nggak boleh. Ya Syekh ada kepedesan. Mau mimpi Nabi gak? Mau. Nah syaratnya, lo nggak boleh minum. Ya Syekh nggak ada, lo nggak boleh minum. Oh kepedesan dia, nangis. Gak lama pelayan datang, bawain segelas gede RS berkeringat. Gelasnya itu berkeringat, saking dinginnya es. Ya Syekh bakal ada minum? Enggak, gue mau minum depan lo. Syekhnya gurunya minum depan dia, Syekh ada mau minum, ada kehausan, dia nangis. Kagak, dia minum, oh tuh enak tuh. Dia betah, enak kan. Sampai ya Syekh tinggal dikit, bakal enggak, dihabisin sama gurunya. Lo mimpi Nabi kan? Mau, udah jangan minum. Ya Syekh ini pedas, udah keringetan dia. Sampai ketiduran gara-gara tuh kehausan. Yang ada di pikirannya air, mau minum. Sampai dia ketiduran. Tidur. Pagi, habis sholat subuh, panggil sama gurunya. Gimana? Mimpi gak semalam? Boro-boro saya mimpi Nabi. Ntar dulu, lo jangan marah dulu. Katanya, gue mau tanya, semalam lo mimpi apa? Kata gurunya, saya semalam mimpi kanan kiri saya air, telaga, air terjun, salju, air es, di mana-mana. Saya minum dari sini. Oh, ampun, nikmat banget. Itu yang saya lihat. Cuman saya nggak mimpi Nabi. Cakep. Ente tahu gak? Ya, ente waktu sebelum tidur, yang ada di benaknya itu tuh air. Ya, tidur, ya. Yang ente lihat air. Nah sekarang anak kasih ente sejuk kali baca sholawat, tapi di pikiran Nabi, ente kagak ada Nabi. Bagaimana ente menimpi Nabi? Kerinduan gak ada.
Ya, kerinduan kepada Rasulullah nggak ada. Keinginan untuk berjumpa Nabi nggak ada. Ya, bagaimana mau jumpa Nabi? Sekali doang tuh, satu malam. Ente tidur, di hati tuh, keinginan besar untuk air, minum. Langsung mimpi air. Nah, kita juga mau mimpi Nabi. Bagaimana tuh caranya kalau kita nggak rindu sama dia? Mesti kita rindu sama dia. Setuju? Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu, ya, sosok Nabi Muhammad itu istimewa. Kita ini kan diciptakan sama Allah condong kepada yang indah. Makin kita kenal keindahannya Rasulullah, makin kita penasaran. Nah, bulan Maulid, kitab Rawi dibaca, kitab Maulid, sejarah kehidupan Rasul. Dibaca, supaya kita makin kenal sama Rasulullah. Ketika kita kenal sama Rasulullah, makin penasaran. Ketika kita penasaran, makin cinta sama Nabi Muhammad. Makin rindu. Nah, itu dia. Itu langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menanamkan cinta dan rindu di dalam hati kita. Ketika kita hadir peringatan Maulid di mana-mana itu, ya, pada paham nggak yang dibaca? Paham nggak kira-kira kita baca Maulid? Kita baca Maulid Simtud Durar, paham nggak? Enggak. Cari tahu dong. Ya, alhamdulillah terjemahannya ada, dijual di toko-toko. Nah, ambil, beli terjemahannya. Ya, fahamin betul sehingga waktu dibacain Maulid hati hadir. Faham artinya. Kita nggak faham aja enak. Iya kan? Berapa banyak kita hadir Maulid nggak faham, tapi kita lihat air mata mengalir dari mata jamaah. Kenapa rindu sama Rasulullah, cinta sama Nabi Muhammad? Segitu nggak faham. Kalau faham gimana kira-kira? Lebih lagi. Nah, nggak mau faham apa? Cari tahu. Kaji tentang Rasulullah. Itu kitab Maulid Simtud Durar, Maulid Ad-Daibai, Maulid apa lagi? Maulid Azab, Maulid apa yang biasa dibaca? Maulid Dia Ulami, terjemahannya ada semuanya. Ya kan? Ente cari, ente hadir, ente faham. Gosidah nih, tadi dibacakan. Nikmat kalau ente faham, nggak faham aja nikmat. Tadi begitu ente terjemahin, oh itu ternyata artinya. Ya kan? Sedep kan dengarnya kan ketika udah faham artinya. Makin kagum, wah ada yang namanya Habib Ja'far jumpa sama Nabi. Kayak begitu perjumpaannya. Gue juga pengen. Lihat, paham. Kan enak kalau paham begini. Nah, ente cari tahu. Cari tahu tentang sosok Nabi Muhammad. Kaji, beli buku sejarah Nabi. Ya, cari, baca. Ada kitab Syama'il Tirmidzi. Ya, tentang Syama'il Nabi Muhammad yang dikarang oleh Imam Tirmidzi. Ya, beli, terjemahannya ada. Di situ dijelaskan bagaimana postur tubuhnya Nabi Muhammad, rambutnya gimana, matanya gimana, badannya begini. Itu kan menambah kerinduan kita. Ya, membantu kita untuk menghayal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 3 poin ini saya bilang. Banyakin sholawat, jaga mata dari yang haram, terus kaji tentang sosok Nabi Muhammad. Ya. Ama yang keempat, ini yang paling penting. Di atas itu semua, ente lakukan ini pengen jumpa sama Nabi kan? Ya. Ini ente bisa raih ini dengan usaha? Enggak. Ini anugerah. Dari siapa ya? Dari siapa ini anugerah? Ente mimpi Nabi itu, ente bisa setel gak mimpinya? Enggak. Iya kan? Ente gak bisa nyetel mimpinya ente. Ini anugerah dari siapa? Dari Allah. Ini yang keempat yang penting. Minta sama yang punya. Minta. Jangan berhenti doa, ya Allah, perjumpakan saya dengan Rasulullah. Saya pengen lihat. Ya. Ini doa-doa kayak begini, itu akan membangkitkan rindu kepada Rasulullah. Ini 4. Ente minta, insya Allah nggak keluar bulan Maulid, kecuali kita berjumpa Nabi. Kapan targetnya, Beb? Bulan Maulid habis, 30 hari, enggak juga. Maulid di Fakhriyah, tanggal 14 November. Ya, atau Maulid di Hautoh, tanggal 20 November. Ya. Iya, kita sekarang nih, tanggal berapa nih? Tanggal berapa? 5 Oktober. Mana itu yang tanggal 5 Oktober? Ya, 5 Oktober. Berarti 1 bulan 15 hari, 1 bulan 10 hari lagi nih. Ya, 40 hari ente punya waktu, Masya Allah. Sampai Maulid di Fakhriyah. Ya, atau 40 hari lebih, 50 hari lebih kurang sampai Maulid di Hautoh. Fakhriyah 14 November, Hautoh 20 November. Itu targetnya kita. Nggak datang tuh waktu,
melainkan kita udah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih untungnya jumpa sama Nabi? Tahu gak untungnya apa? Untungnya kalau jumpa sama Nabi dalam mimpi, ente bakal dimuliakan oleh Allah Ta'ala jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar. Itu janjinya Rasul fil hadis. Kalau ente udah jumpa sama Nabi dalam keadaan sadar, ya, ulama menyatakan fil kutub, ya, sa'adatud dunya wal akhirah. Ente bakal meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus juga ente kalau udah ketemu Nabi, makin rindu, makin idola, makin cinta. Ya, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, bakal jatuh cinta. Cinta kepada Rasulullah, hadza ainut taqwa. Hadza inti daripada taqwa. Ente bakal jadikan beliau sebagai idola. Ente bakal jadikan beliau sebagai panutan. Kalau ente udah jadikan Rasul sebagai panutan, itu taqwa. Dengan taqwa masuk surga. Iya kan? Innal lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Ini program kita bulan Maulid. Setuju? Ya. Insyaallah datang Maulid Fakhri atau di Hautah, kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Wa ya ajudal ajudin wa rahman masakin wa dzal qutul matin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syed Galil sedikit. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ذاك كباب طيبة مدينة نبينا طابت ثراها برسول محمد عليه الصلاة سلامنا. يا رسول الله من البعد وصلنا يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا. يا رسول الله عند بابك وقفنا يا رسول الله افتح بابك لنا. يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا. يا رسول الله على الله ربنا توكلنا يا رسول الله نسأله العفو والرضا عنا. يا رسول الله
مددنا أيدينا لمولانا يا رسول الله بجاهك يقبل دعانا والحمد لله رب العالمين. فاتح بالقبول تمام كل رسول صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعجل بالمطلوب ويصلي شان دار باتن دار واولياءكم اجمعين والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالفاتحه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.